علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے۔ اور آپ نے فرمایا لوگو میرے جانے کا وقت آ چکا۔ آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمے لیتے؟ پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی۔ 12 ربیع الاول آ گئی، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق؟ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو میرے یہ سارے ساتھیوں نے میرے ذمے یہ لگایا تھا کہ میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑی سی بات کر لوں، تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا۔ تو 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے، اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، 7۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے۔ وہ جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا، تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر کے، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، اور فرمایا معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار،
तेज दर्द, तेज बुखार, और 14 दिन, 12 रब 29 30, 2 दिन ये और 12 दिन अगले, 14 दिन आपने बीमारी देखी, मुसलसल सर दर्द और मुसलसल बुखार। और रोज़ाना आप जब घर बदलते, उस वक्त 9 बीवियां जिंदा थी, तो आप पूछते कल किसकी बारी है, कल किसकी बारी है? जी मैमूना की है। अगला दिन कल किसकी बारी? जी हफ्जा की है। कल किसकी बारी है? उम्मे सलमा की है। तो बेगमात ने इससे समझा कि अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि मैं बीमारी के दिन आयशा के पास गुजारूं, वरना आपको तो खुद पता है कल किसकी बारी है, परसों किसकी बारी है, तरसों किसकी बारी है। तो हज़रत मैमूना के घर में आप तशरीफ़ फरमा थे, तो सारी बाकी 8-7 बेगमात जमा हुई और उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब तक आप बीमार हैं आप आयशा के पास आराम फरमाएं, और जब अल्लाह आपको शिफा दे दे तो फिर हमारी तरतीब को आप दोबारा शुरू फरमा दें। तो आपने सबका शुक्रिया अदा किया। आदल की मिसाल का इस्लाम जब दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो आदल की शर्त लगाता है, इल्लम तादलु, अगर अदल नहीं कर सकते फिर एक ही है अदल। और आपने फरमाया जिसने दूसरी शादी की और अदल ना किया, कितनी मर्जी इबादत करके आया, तो क़यामत के दिन आधा हिस्सा उसका फालिज ज़दा होगा, एक साइड उसकी फालिज ज़दा होगी। कितने ही मुराकबे करके, कितनी ही नमाजें पढ़ के आया हो, इंसाफ नहीं किया तो पूरा आधा हिस्सा फालिज की पकड़ में होगा। तो जब सब बेगमात ने ये कह दिया कि आप वहाँ गुजारें, तो आपने शुक्रिया अदा किया। अली और अब्बास को बुलाया, उनके कंधों पे आपने यूं हाथ रखे और आपके पाँव यूं ज़मीन पे लग रहे, आप पूरा पाँव नहीं लगा पा रहे थे कमज़ोरी से, ये पोजीशन थी इस तरह। और ये पीर का दिन था, आप हज़रत आयशा के घर में दाखिल हुए और अगले पीर को हज़रत आयशा के घर में आप अपने अल्लाह के पास चले गए। आखिरी हफ्ता आपने हज़रत आयशा के घर में गुजारा। सहाबा मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो आप उनको देख के रोने लगे और फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, आवाकुमुल्लाह हफ़ज़कुमुल्लाह नसरकुमुल्लाह, बहुत दुआएं दी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लगता है जैसे जाने का वक्त है, तो आपको गुस्ल कौन देगा? आपने फरमाया, मेरे अहले बैत। आपको कफन कौन देगा? का मेरे अहले बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आप रोने लगे। तो आपने फरमाया कि अब तुम मुझे गुस्ल दे दो तो सब निकल जाना, सबसे पहले मेरे 2 वज़ीर जिब्रील और मीकाईल आएंगे और वो मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ेंगे। हमारा नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ अल्लाहु अकबर और पीछे सफ़ें, आपकी चारपाई के पास आकर सहाबा खड़े हो जाते थे, वो मैं अभी बताता हूँ। तो आपने फरमाया सबसे पहले जिब्रील और मीकाईल आकर मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7वां आसमान के फरिश्ते बारी बारी आएंगे। जब वो चले जाएंगे तो फिर सबसे पहले मेरे ख़ानदान, मेरे अहले बैत के मर्द आकर मेरे ऊपर सलाम पढ़ेंगे, फिर उनकी ख़वातीन आकर सलाम पढ़ेंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके नौकर और नौकरानी आएंगी, उसके बाद मुहाजिरीन मक्के के कुरैश आएंगे, उसके बाद उनकी औरतें आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, उनके नौकर और नौकरानी आएंगी, उसके बाद मदीना वाले आएंगे, फिर मदीने की ख़वातीन आएंगी, फिर उनके नौकर नौकरानी आएंगे, और उसके बाद मुझे तुम अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो किसी ने भी नहीं फरमाई। फरमाया कि मेरे बाद मेरी आने वाली उम्मत को मेरा सलाम कहते, और उन्हें कहना कि उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कह दे। और इस तरह मेरे सलाम को क़यामत तक अल्लाह के नबी ने पहुँचाया कि हर आने वाली उम्मत, हर आने वाली नस्ल अगली नस्ल को उस नबी का सलाम पहुँचाए। आपके जाने में 5 दिन बाकी थे तो आपने फरमाया मुझे 7 कुओं के पानी से गुस्ल करवाओ। तो 7 कुओं से पानी लाया गया मशकीज़ों में भर के। तो हज़रत आयशा के घर में कोई ऐसा